गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन। श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो। श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदों बार बार जग एक ओंकार सतगुरु। वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है। दोहरा दूर दूर डेरे कर डेरे स्वयं ना तर डर मानो जरासंध श्री गोबिंद पर आयो है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी सतगुरु पातशाह जी के चरणा कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले पहाड़ियां दे कहण ते दिल्ली की सरकार ने सेंटर सरकार ने अपने दो सूबेदार सरहंद वाला ते लाहौर वाला जबरदस्त खां ते वजीद खां नूं हुक्म लाया बई तू पहाड़ियां की मदद कर। कहते है गुरु गोबिंद सिंह सानू तंग करदा। तां लाहौरीए अते सरहंदीए जिहड़े हन अपनियां फौजां लैके आ गए। दूजे पासे पहाड़ियां ने भी अपनियां फौजां इकट्ठियां कीतियां श्री आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाउण वास्ते। और थोड़ी दूरी ते बैठे भाई संतोख सिंह कवि लिखते हैं आ तो गए पर डरदे हजे नेड़े नहीं पहुँचे। इधर इन्हां ने आनंदपुर साहब जी के चार छपेरे घूमना शुरू किया। उधरों सिंह जिहड़े हन किलियां दे विच सारे पासे निगाह रख रहे हैं तो आनंदपुर साहब के किले विच गुरु गोबिंद सिंह जी आप सिंघां दे नाल हन ते सिंघां दी किलियां तो दूर तक इन्हां दे उत्ते निगाह जांदी आ। और अज दा ये नज़ारा देख के ऐं लगदा जिवें किसी वेले जरासंध कृष्ण ते चढ़ के आया सी ते कृष्ण जी ने कहंदे पांडवां दी फौज नाल लैके अपनियां फौजां लै करके जरासंध दा खात्मा कीता सी। आओ इस विचार नूं अगे आरंभ करदे हां। उस तो पहला अपनियां ते दासां दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा दूर दूर डेरे कर डेरे है बना तार कर। इस तरह ये पहाड़िए ते राजे तुर्क जिहड़े हन आ तां गए पर हजे आनंदपुर साहब तो डरदियां होयां ने थोड़ी दूरी ही रखी है। श्री गोबिंद पर आयो है।
और जिमें जरासंध अपनी बेअंत फौज लैके कृष्ण ते चढ़ के आया सी द्वारकापुरी विच, ते कृष्ण जी ने पांडवां दी फौज लै करके अपनी फौज लै करके जिस तरह उहदा खात्मा कीता सी। चारों ओर जल संग फैलियो दल सिंध बड़ो। इस तरह ਇਹ ਸਿੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਇਹ ਫੌਜ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਟਾਪੂ ਦਰਸਾਇਓ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਪੇ ਕੋ ਟੂਕੀ ਜਬ ਹੀਰੇ ਸਭ ਸਿੰਘ ਤਬ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕੇ ਭਾਅ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੱਥ ਤਰੇ ਜਾਤ ਚਲਾਇਓ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਤਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੀਰ, ਕਮਾਨ, ਭੱਥੇ ਆਦਿ ਪਾਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਹਜੇ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ 2 ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਜਵਾਲਾ ਭਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਤਰੀ ਨਗਾਰੇ ਪਰ ਮਾਰੇ ਚੋਬ ਨਾਦ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਾਰੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਊਠ ਨੂੰ ਜਾਂ ਊਠਣੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸੂਬੇ ਦਵੈ ਨਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤਰਾਸ ਨੇ ਪਾਇਓ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੋਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਡੱਗੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਬਿਲੰਦ ਕਿਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲੜੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋ ਉਚਰੋ। ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ, ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲਬ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਦੀਵੇ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਲਟੈਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੂਰਨ ਕੇ ਦਾਲੀ ਮੁਖ ਅਦਕ ਬਹਾਲੀ ਪਈ। ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੈ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੀਰਜ ਸਾਡੀ ਨ ਹੈ ਹਾਲੀ ਗੁਰ ਪਾਹਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਭੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਭੱਥੇ 'ਚ ਪਏ ਤੀਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਛੇਤੀ। ਬੰਦੂਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੋੜਾ ਨੱਪੋ ਛੇਤੀ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨੱਪੋ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ ਆਪ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਮੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਜਾਵੇ ਮਚਾਈ ਜਾਵੇ ਮਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 10 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਾਂ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਦੋਂ 7 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਿਆ। 7 ਘੜੀ ਜਾ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜ ਹੁਣ ਆਇਓ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਧਣੀ। ਪਾਖੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ, ਗਲਢ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਨੀ ਕੋਡੀ ਕਰੋ, ਮਾਰ ਦਿਆ ਧਰਤੀ ਮੁੱਧੀ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੋਂ, ਲੈ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਦੇਹੋਂ ਜਵਾਏ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੌਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਰੰਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣੂ ਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਧੜਕ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੂਜਨ ਕੋ ਕੀਓ ਨੀਰਾ ਚਾਹੇ ਪਟ ਪੀਰ ਪੂਰ। ਔਰ ਜੂਝਣ ਕੋ ਕੀਓ ਨੇਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਆਗੇ ਵਧੋ, ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਰਨੈਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਗੇ ਹੋਏ ਗਰੂਰ ਸੂਰ ਮਾਰਨ ਕੋ ਚਾਹਤੇ। ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਮ ਕਹਿਰੀ ਤਿਤਰਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਕਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿਰਨ, ਮਿਰਗ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਬਨ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਤੇ ਆਏ ਸੁਮਦਾਏ ਹੈ। ਬਨ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਰ ਉਪਲਾਈ ਚਾਹੇ ਕੈਸੇ ਵਿਦ ਭਈ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਤੁਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਸਭ ਦੇਖੇ ਨਿਜ ਦਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਹੁਕਮ ਕੀਨਾ ਤੋ ਬਚੀ ਬਲੋਕਨੀ ਕੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਪਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੱਢਣੇ। ਜਾਖਰੋ ਟੋਲਤਾ ਗੋਰੇ ਕੋ ਪੁਜਾਏ ਹੈ। ਤੋਪਚੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਭੀੜ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਥਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਹੋ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਡਰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਤੋਪਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਡੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਰੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਰੂਦ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੂਦ, ਛਿੱਕਾ ਆਦਿ, ਕੰਚ ਆਦਿ ਇਹ ਭਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਇਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਰੂਦ ਭੜਕਣ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰਲਾ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ। ਤੋਪਚੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਲੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ
ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਚਲਿਓ ਸ਼ੂਕਤ ਸਬੇਗ ਤਹਿ ਜਾਏ ਕਰ। ਸਵੇਗ ਬੇਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ, ਸਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕੇ ਅਨੇਕ ਸੂਰ ਵੀਰ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਰਜਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋਨੇ ਰਾਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਡਟੇ ਆਏ ਦੂਰ ਤੇ ਦਿਓ ਹੈ ਉਤਲਾਏ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪਚੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥਲਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਭ ਜਾਏ ਕਰ ਇਤੇ ਉਤਾਈ ਕਰ। ਔਰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਕੁਝ ਮਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਿਓ ਹੈ ਰਿਸਾਈ ਕਰ ਮਾਰੋ ਚਲਾਈ ਕਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੂਬਣ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਾਉ ਤਾਏ ਜਾਏ ਪਰਾ। ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬੰਦ ਮੋਰਚੇ ਫਿਰਿਓ ਹੈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਧੁੱਪ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਰੀ ਮਿਲ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਬੜਾ ਬੜ ਨਾਦ ਬੇਹੋ ਤੇਰਾ ਗਦੀਨ ਆਲਸਾ। ਤੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇ 500 ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 2000 ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 2000 ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਖੜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਸਖਰ ਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਜਦ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਓਟ ਲਹਿ ਮਲੇਛ ਲੱਛ ਟੋਕੇ ਨੀਰ। ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਓਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੇ ਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਅਬ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁਖ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਲਾਗ ਲਾਗ ਗੋਲੀਆਂ ਗਿਰੇ ਹੈ ਕਰ ਡਾਲਸਾ। ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੇ ਜਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਉਹ ਐਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਚਾਏ ਤਵਾਈ ਕੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹਵੈ ਕੈ ਗੋਰੀ ਢਿੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰ ਤੜਾ ਸੜ ਛੁੱਟਤ ਹੈ ਇਮ ਆਵਤ ਜਾਤ ਦੋਨ ਕੀ ਔਰੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ
ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਧਰ ਕੇ ਕਮਾਨ ਚੱਕ ਲਏ ਔਰ ਕਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੋਵਣ ਲਾਗ ਵੱਡੋ ਤਬ ਸੰਗਤ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਤੋ ਫੰਗਨ ਛੋਰੀ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕਰ ਮੋਰਚੇ ਓਟਾ ਰਚੋ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਿਨਾ ਓਟ ਸ਼ਤਰੂ ਹਤੇ ਗਿਰੀ ਦੜ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਲਾਖੋ ਔਰੜ ਆਏ ਮਿਲੇ ਮਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਫਲ ਬਾਰ ਸਭ ਜਾਏ ਗੁਰ ਰੱਛਿਆ ਤੇ ਲਗਤ ਨਹਿ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। ਸਿਰ ਜੰਗ ਭਾਟ ਪੀਰਾ ਮਾ ਉੱਡੀ ਤੂਲਾ ਸਮਾਨ। ਇਉਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੂੜ ਉੱਡ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਸਾਵਲ ਚੰਦ ਪਿਓ ਅੰਧਕਾਰੰਗ ਦੇਖੇ ਧੂਮ ਧਾਰੰ। ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂਮ ਧਾਰੰਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾ ਧੂਮ ਪਾਏ ਹਲਾ ਹਲ ਗਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਠੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਘੋੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ, ਲਗਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿੱਚੇ, ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ
मैदान विच भजे फिरदे हन, किसी दे रोके रुकदे नहीं। क्यों पाए गेड़े तुके जाए नेड़े। कई गेड़े पा के सूरमिਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। लगे अगर गोरी गिरे मुंड फोरी। ਔਰ ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜੀ। और त्रास नहीं जाए पास। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। वीर गाजे नहीं पाए भाजे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਜੋਧੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਭਾਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਸਿੰਘ ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਮਿਰਗਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਮਿਰਗਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਾਰੇ ਤੂੰ ਪੰਗ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਨੀਰਾ ਤੱਕੇ ਤਾਹੇ ਗਿਰੈ। ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੰਗ ਮਾਚਾ ਰਜਗ ਸ਼੍ਰੋਣ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਜੰਗ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਰਝਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਗਿਰਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਛਿੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗਿਰਝਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਿਰਝਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾਟੇ ਪਏ ਐ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉੱਚੀ, ਮਾਰ ਲੋ ਮਾਰ ਲੋ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੰਡ ਕੇ ਖੜਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੰਡ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਸਿੰਘ ਆਦਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਦਮ, ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਬੂਰਨ ਮਾਰੈ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲ ਆਦਿ, ਜੰਜੈਲਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਸ਼ੀਘਰ ਜਾਹੋ ਮਲੇਛੇ ਹਟਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, 5-7 ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੇਵਲ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ 4-5 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਛੇਤੀ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਪਾਸ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਪਿਛਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਨ ਭਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਚਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਚਾਂਪ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਉਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਰਨੈਲ, ਦੋਨੇ ਰਾਜੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਦਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਦਲ, ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਰ ਲੋ ਫੜ ਲੋ, ਮਾਰ ਲੋ ਫੜ ਲੋ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ
ਤਿਨ ਸਮੁਖ ਆਏ। ਔਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਕਰ ਅਦਕ ਕਰੋਧ ਸਾਰੇ ਗਨ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਹੀਲਾ ਪਾਰੇ ਨਪੀਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੇਲ ਪਿਲ ਹੁੰਦਾ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਹੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹਿਬੀ ਪਛੀਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਿਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਾਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਤੀਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਗਲ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਲ ਪਰਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰ ਵਿਸਾਲ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬਲ ਪਾਇਆ। ਆਏ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕੱਛ ਬਹੁ ਬਾਇਓ ਪਿਕਿਅੰਤ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਕੱਛ ਬਹੀ ਬਾਓ, ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਹਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਐਤਕੀ ਹਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਹਵਾ ਐਸੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਛ ਹਵਾ ਹੀ ਐਸੀ ਚੱਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਾਰਾ ਤੁਰਕਾਨ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਿਹਨੇ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਚਾਲੇ ਕਰਾਲ। ਕਰਾ ਚੌਲ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਫਿਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਗ ਬੇਰੰਗ ਲਾਲ। ਔਰ ਇਉਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਪਰ ਬਿਲੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਜਿਵੇਂ 84 ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਤੀਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਥੱਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸਥਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਭਾਜੜ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਦੇ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਗਏ ਸਿੰਘ ਤੈ ਜੋ ਸੁਤਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਹ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦਿਨ ਮਾਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕੱਟ ਗਿਰੇ ਤੁਰਕ ਰਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਉਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਰਹੇ ਔਜਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੌਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੰਤ ਵੀਰ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਢ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਫੌਜਾਂ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਖੜਦਾ, ਨਾ ਫੌਜੀ ਖੜਦਾ, ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਵੱਡ ਵੱਡ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਉੱਥੇ, ਐਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਾਈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤੇ ਵਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੇ ਆ।
ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਕੁਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡਾ ਕੁਤਰਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਥਾਂ ਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ। ਚਰਚ ਵਿਸਾਲ ਪੁਰ ਹੋਤ ਹੀਰਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਐ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਐ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਦਿਓ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਬਈ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਬਿਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 5:45 ਤੋਂ 5:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 4:30 ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 4:45 ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्वमय, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण, हे गोविंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति, एक अखर हर मन बसत, एक ओंकारा सतगुरु, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਵਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ